Okay, so last time we have seen how to create customer master general data and company code data. Now in today's session, we will create customer master sales data. Okay, sales area data. So now last time I have created one customer, so we will use same customer for the further processing. So how to search that customer which I have created? So as I told you, there are different tables are available where system will store the data. I have created Yes. data for my company code and my sales area. Okay. So through the table level, I can search which customer has been created for my company code or for my sales organization. Okay. So now I will search the customer. Okay. So SC16N is the T code where I can search the table level data. Now I want to search the customer with sales area data or company code data. Okay. So basically, KNA1 is the table through which I will get the customer master general detail. ओके सो कस्टमर मास्टरचे जे काही तू जनरल डिटेल स्टोअर केलेले आहे त्याचा हम्म. ऍड्रेस पेमेंट ट्रान्झॅक्शन कॉन्टॅक्ट सर्व इन्फॉर्मेशन तुला K1A1 मध्ये भेटेल जनरल डेटा इन कस्टमर मास्टर. Now here you need to enter that customer master and you will get all the general details. Here you will not able to give the specific organizational element like company code or sales area. Okay. So you need to have the customer name or you can search based on a different detail. Okay. So I want to check all the customer created for City Pune. City Pune. City Pune. Okay, so Pune execute. So system will give all the customer. Okay, this was only customer created in this system with the city Pune. Okay, this was our customer. Okay, you can search based on any criteria. ठीक आहे कोणताही क्रायटेरिया तू जर इथे एंटर केला त्या क्रायटेरियावर सिस्टीम तुला काय देईल आउटपुट देईल त्या क्रायटेरियाशी सॅटिस्फाय होणार. ठीक आहे जर आता मला सर्च करायची कंट्री वाईज so I want to check how many customers created for your country. Okay, US. Let me check if this country is available US or is this with a different name control of US. Let's try. Okay, see here. There are around 14,905 entries are available. Okay, for country US. Okay, same if I check with IN India. Okay, there are around only 45 entries are available. Okay, for country India. Okay, so for country India, only 45 customers are created. But for country US, there was having more than 10,000, 14,900 something. Okay, so this is how you can able to search the data through table level. Okay, if you know the customer number, directly you can enter the customer number here. Or if you don't know, then you can use this criteria as a input field. तो कोणत्याही या फील्डमध्ये जर इनपुट डेटा दिला आणि एक्झिक्यूट केलं तर त्या केसमध्ये त्या क्रायटेरियाला मॅच होणारा जो डेटा असेल तो सिस्टीम तुला आउटपुटमध्ये दाखवेल. तर हे झालं आता तुझं जनरल डेटा. कंपनी आणि कोड तिकडे लेवलचं ते येस टेक्निकल नेम म्हणजे काय आहे? टेक्निकल नेम म्हणजे या नेमने तुझं सर्व कोडिंग होतं. ठीक आहे हे बघ ओके. हे फील्ड नेम आहे ज्या नेमने आपण ही फील्ड आयडेंटिफाय करतो. ठीक आहे कस्टमर कंट्री इंडिया. बट ज्यावेळेस ॲबॅपर ज्यावेळेस कोड करत असतो कोडिंग चालू हा. असतं त्याचं ठीक आहे तर त्यावेळेस तो कस्टमर कंट्री या फील्ड नाही वापरत. त्याऐवजी तो काय वापरतो KUNNR. ठीक आहे ओके. ही त्याची आहे टेक्निकल नेम जे डेव्हलपमेंट करताना तो हे करतो. आता हे नेम आपल्याला माहीत असणं सुद्धा गरजेचं आहे. बट असं नाही की सर्व नेम पाठ झाले पाहिजेत. आपल्याला ज्यावेळेस त्याची गरज आहे त्यावेळेस आपण टेबल लेवल मध्ये येऊन तो नेम चेक करू शकतो किंवा त्याचा अजून एक पर्याय आहे. आय थिंक मी तुला सांगितलं नाही. ठीक आहे मी तुला आता सांगतो कसं फील्डचं टेक्निकल नेम हे पाहायचं. आयदर तू टेबल लेवल मध्ये सुद्धा पाहू शकतेस किंवा तू त्या फील्डमध्ये क्लिक करून F1 वर जर क्लिक केलं आणि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मध्ये गेले तर तुला ते कळतं की ही फील्ड कोणत्या टेबलमध्ये स्टोअर होणार आहे आणि त्या फील्डचं टेक्निकल नाव काय आहे. ठीक आहे आय विल लेट यू नो. नाउ इफ आय वॉन्ट टू सर्च customers created for my company code.
KNB1, ठीक आहे, कस्टमर मास्टर कंपनी कोड डेटा. ठीक आहे, म्हणजे आता या नावावरूनच मला कळत आहे की इथे कस्टमर मास्टरच्या कंपनी कोड लेवलला जो काही डेटा क्रिएट होतो तो सर्व डेटा काय होतो इथे स्टोअर होतो. ठीक आहे, आता तुला माहित नाही की कस्टमर कोणते क्रिएटेड आहे, तुला माहिती आहे की तुझी कंपनी कोड कोणता आहे, तर तू काय करू शकते, कंपनी कोड इथे इनपुट पॅरामीटर देऊ शकतेस. ओके, T000. ठीक आहे, सो आय वॉन्ट टू चेक ऑल द कस्टमर्स क्रिएटेड फॉर माय कंपनी कोड T000 and execute. Only one customer is created because we have created only one customer. That's the reason. But at the same time, if I enter here 1000, ठीक आहे, स्टँडर्ड सेल्स ऑर्गनायझेशन, तर त्या केसमध्ये टोटल देर आर 16,245 कस्टमर्स आर क्रिएटेड. 1000 जो तुझा स्टँडर्ड कंपनी कोड आहे त्या कंपनी कोड साठी 16,245 कस्टमर्स हे क्रिएटेड आहेत. ठीक आहे, म्हणजे एवढ्या कस्टमरचा तुमच्या कंपनी कोडचा डेटा हा मेंटेन आहे. ठीक आहे, तू जीएल अकाउंट वरनं सर्च करू शकतेस. हे आता फायनान्सचे आहेच फील्ड. ठीक आहे, सो इफ फायनान्स वॉन्ट टू सर्च कस्टमर बेस्ड ऑन सर्टन क्रायटेरिया दे कॅन यूज दिस. But as a salesperson, okay, I want to know in which sales area how many customers are created. Okay, so I'll go to the KNVE table. ठीक आहे, कस्टमर मास्टर सेल्स डेटा. आता इथे तू देऊ शकतेस सेल्स ऑर्गनायझेशन तुझी आहे T010. एक्झिक्यूट. ठीक आहे, T1 80004 T010 T1. ठीक आहे, तर या सेल्स एरियामध्ये कस्टमर क्रिएटेड आहे. आता मी पर्पजफुली जर इथे T2 एंटर केलं, एक्झिक्यूट, सिअर या क्रायटेरियाला मॅच होणारा कोणताही कस्टमर सिस्टीम मध्ये नाही, तर सिस्टीम मला काय बोलत आहे की नो व्हॅल्यूज फाउंड. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तू का डेटा सर्च करू शकते. टेबल आहे तुझा KNVV. ठीक आहे, हा इम्पॉर्टंट टेबल आहे. KNVV लिहून घेशील, कस्टमर मास्टर सेल्स डेटा. ओके. B1 कस्टमर मास्टर कंपनी कोड डेटा अँड A1 कस्टमर मास्टर जनरल डेटा. ठीक आहे, so this is the customer. Now this customer is already created. We want to see the sales data. So instead of going in HD01, I will go to the HD02. ठीक आहे, चेंज मध्ये जाऊन आपण याचं चेक करू आता, कारण ऑलरेडी सेल्स डेटा हा त्याचा क्रिएटेड आहे. एंटर द कस्टमर फॉर विच सेल्स एरिया यू आर लुकिंग फॉर T010. T1 and T1. ठीक आहे, सो गो टू हियर सेल्स एरिया डेटा. नाउ विल सी ईच फील्ड. ओके, वन बाय वन. ठीक आहे, सो फर्स्ट फील्ड इज सेल्स डिस्ट्रिक्ट. ठीक आहे, तर सेल्स डिस्ट्रिक्ट म्हणजे काय? सेल्स डिस्ट्रिक्ट म्हणजे इट इज अ सब क्लासिफिकेशन ऑफ युअर सेल्स ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग सेल्स रिपोर्ट. काय झालं नाही? नाही, तुम्हाला नाही, सॉरी. ओके, सेल्स डिस्ट्रिक्ट म्हणजे काय? इट इज अ सब क्लासिफिकेशन ऑफ युअर सेल्स ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग सेल्स रिपोर्ट. ठीक आहे, थोडक्यात ही फील्ड कशासाठी यूज होते? रिपोर्टिंग पर्पज साठी. तुला डिस्ट्रिक्ट वाईज सेल्सचा जर रिपोर्ट पाहिजे असेल तर तू काय करू शकते, तो कस्टमर एका पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्टला असाइन करू शकते आणि रिपोर्टिंग मध्ये जाऊन तू त्या डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड जे काही तुझे रिपोर्ट्स आहेत ते तू जनरेट करू शकते. ठीक आहे, सो सपोज मॅनेजमेंट विल आस्क यू, ओके, सो वी वॉन्ट रिपोर्ट बिलो युअर सेल्स ऑफिस. ठीक आहे, आता सेल्स ऑफिस वाईजचा रिपोर्ट तुम्हाला भेटला, बट त्याच्या सुद्धा खाली, ठीक आहे, तुम्हाला प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाईज रिपोर्ट पाहिजे, तर आपण त्या केसमध्ये काय करतो, सेल्स डिस्ट्रिक्ट हे डिवाइड करतो. बेसिकली ही रिक्वायरमेंट आपल्याला डिस्कशनच्या टायमिंगलाच येते की तुम्ही कोणकोणत्या लेवलने रिपोर्ट तुम्हाला पाहिजे, एरिया वाईज, सेल्स ऑफिस वाईज. ओके, in that case suppose they say okay area wise, then we will define sales district.
ठीक आहे. प्रत्येक कस्टमर हा आपण सेल्स डिस्ट्रिक्टला असाइन करू शकतो. ओके, जस्ट वेट. So each customer we can able to assign to the sales district. ठीक है. And you can able to apply your pricing condition as well district wise. ठीक आहे. आता आपण प्राइसिंग कंडिशनच्या वेळेस ते पाहू की कोणकोणत्या फील्डवर आपण त्या कंडिशन अप्लाय करू शकतो. ओके. सो बट व्हाईल डुईंग द अनालिसिस वी कॅन यूज सेल्स डिस्ट्रिक्ट ॲज अन पॅरामीटर. आता हे सेल्स डिस्ट्रिक्ट कुठे क्रिएट करतात, तर कॉन्फिगरेशन मध्ये. सो आय विल लेट यू नो वेअर वी कॅन एबल टू क्रिएट द सेल्स डिस्ट्रिक्ट. ओके. SPRO, SAP reference IMG. Okay, sales and distribution, master data, business partner, customers, sales, and here you can define sales district. Okay. आता हे सेल्स डिस्ट्रिक्ट असं नाही की तुला तुझ्या कंपनी कोडसाठी वेगळे क्रिएट करायचे आहेत. ठीक आहे. यू कॅन क्रिएट कॉमन सेल्स डिस्ट्रिक्ट अँड इट कॅन बी यूज बाय एनी ऑर्गनायझेशन, एनी legal entity available in your system. ठीक है. So see here, what I will do, I will create my own entry. Okay, for our purpose. Okay, so suppose I'll go here T00001. Okay, so I'll say North Maharashtra. ठीक है. T0000. ठीक है. साऊथ महाराष्ट्र. महाराष्ट्रात माझं एक सेल्स ऑफिस आहे टोटल महाराष्ट्रासाठी. तर त्याच्यामध्ये मॅनेजमेंटला अजून ड्रिल डाऊन रिपोर्ट पाहिजे होता, तर त्या केसमध्ये आपण रिजन वाईज थ्रू डिवाइड केलेलं आहे. सो आय विल से नॉर्थ महाराष्ट्र, साऊथ महाराष्ट्र. से अँड नाव T00001. ठीक आहे. तर आता ज्यावेळेस मी नॉर्थ महाराष्ट्राचे रिपोर्ट पाहिल, ओके, सिस्टीम विल गिव्ह मी दिस कस्टमर. Okay, so this is the use of sales office. Mostly it is used for what? Reporting purpose. Mostly it is used for reporting purpose. ठीक है. Next is sales office. ठीक है. Sales office already आपण पाहिलेलं आहे. So it is a physical location where group of people will sit together to perform sales. ठीक आहे. तर आपण जे काही सेल्स ऑफिस ऑलरेडी क्रिएटेड केलेलं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मध्ये, ओनली दॅट सेल्स ऑफिस विल बी शोन हियर. Why? Because we are using that organizational element only related to the T010 or T000. So based on the assignment we have done, system is showing only TM01 sales office for us. Okay, so already we have seen this, how to create, okay, in configuration. So sales office, I will assign here TM01. Now which sales groups are responsible to deal with this customer? Basically, sales group is nothing but a group of people which is working in same sales office but working on a different activity. So we have created sales group as well, main product and other product. So for this customer, okay, he is purchasing the main product from us, not other or byproduct. So I will assign TM1. The next field is customer group. So it is a customer group. So it is a grouping of customer who will share the same attribute. Or we can say particular group of customer. Grouping of particular group of customers, okay, for the purpose of sharing pricing or generating statistic. ठीक आहे. थोडक्यात ही एक की आहे ज्याच्या अगेन्स्ट आपण काय करू शकतो, एक मल्टिपल कस्टमर ग्रुप करू शकतो फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग प्राइसिंग कंडिशन किंवा अनालिसिस पर्पज साठी.
ठीक आहे. आता प्राइसिंग कंडिशन म्हणजे काय? एक पर्टिक्युलर तुमचे ग्रुप ऑफ कस्टमर आहे. ठीक आहे. की सपोज 1 लाख कस्टमर, तर 1 लाख कस्टमरला तुम्ही डिस्काउंट देता 15%. तर मी जस्ट वेट. ओके, म्हणजे आता आपण इथे सेल्स एरिया म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन चॅनल 1 आणि त्याच्यात डिव्हिजन 1 याला याच्या अगेन्स्टच ते प्राइसिंग येस, कंडिशन जाणार ना. येस. त्याच्या अगेन्स्ट सुद्धा अजून जर तुला ड्रिल डाऊन करायचं असेल, तर तू हम्म काय करू शकते, हा कस्टमर ग्रुप सुद्धा वापरू शकते, की या सेल्स एरिया मधल्या A1 हम्म ग्रुपचे जे कस्टमर आहे त्यांना हम्म 15% डिस्काउंट, B1 ग्रुपचे कस्टमर आहे त्यांना 12% डिस्काउंट, C1 ग्रुपचे जे कस्टमर आहे त्यांना 10% डिस्काउंट. तर या लेवलला सुद्धा तू ते प्राइसिंग कंडिशन मेंटेन करू शकतेस. आणि समजा आपल्याला ओसी लेवलवर लावायचं असेल तर समजा नाही डिव्हिजन डिव्हिजन लेवलवर. लावू शकतो आपण, नॉट एन इश्यू. ओके वेगवेगळ्या डिव्हिजनला वेगवेगळ्या कंडिशन. ओके. मला 1 मिनिट दे, लेट मी हॅव सम वॉटर. हा. ज्यावेळेस आपण कंडिशन टाईप क्रिएट करणार आहोत, त्यावेळेस आपण आपले ओन कंडिशन टेबल सुद्धा क्रिएट करणार आहोत. ठीक आहे. म्हणजे कोणकोणत्या फील्ड्सच्या अगेन्स्ट तुम्हाला ते कंडिशन डेटा मेंटेन करायचा आहे, तर त्यावेळेस आय विल शो यू ऑल दिस फील्ड्स. ओके. ठीक आहे. सो ॲज ऑफ नाऊ दीज आर द कस्टमर ग्रुप्स आर क्रिएटेड. म्हणजे या पॅरामीटरवर तुम्ही तुमचे कस्टमर हे ग्रुप करू शकता. बट इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट युअर ओन कस्टमर ग्रुप, ओके, दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक आहे. सो हाऊ टू क्रिएट दिस कस्टमर ग्रुप. बेसिकली सपोज आता तू मल्टिपल डीलर्स आहेत तुझे, तर वेगवेगळ्या टाईपचे डीलर आहेत. बल्क डीलर जो की बल्क मध्ये तुमचे मटेरियल डील करतो, किंवा मीडियम मीडियम डीलर, लो डीलर, किंवा डिस्ट्रीब्युटर आहे, बल्क डिस्ट्रीब्युटर, मीडियम डिस्ट्रीब्युटर, लो डिस्ट्रीब्युटर, लाईकवाईज. ओके, सॉरी. सेम नोड, SPRO, SAP रेफरन्स ऍप, IMG, सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन, मास्टर डेटा, कस्टमर, सेल्स अँड डिफाईन सेल्स ग्रुप, न्यू एंट्री T1, बल्क डीलर L से, T2, मीडियम डीलर, T3. ठीक आहे. नेक्स्ट फील्ड आहे क्लास, ABC क्लास. ठीक आहे. तर सिंपल लँग्वेज मध्ये हे सुद्धा ग्रुपिंग आहे तुमचं मल्टिपल कस्टमर साठी. ठीक आहे. तर आपल्याला ही फील्ड काय यूज करते, की दिस फील्ड विल हेल्प अस टू क्लासिफाय कस्टमर इन टू A class, B class, C class by considering their turnover, payment history and behavior. Okay. Okay. तर बेसिकली
तुमचं पेमेंट टर्नओव्हर त्या कस्टमरचं, त्याची पेमेंट हिस्ट्री आणि त्याच्या बिहेवियरवर आपण ठरवतो की हा ए क्लास कस्टमर आहे, बी क्लास कस्टमर आहे का सी क्लास कस्टमर आहे. तर बेसिकली पर्पज ऑफ दिस फील्ड इज प्रायोरिटी, गिव्हिंग प्रायोरिटी टू कस्टमर. So you will give high priority to A class customer than B class, or you will give more priority to B class customer compared to C class. तर डिलिव्हरी वगैरे त्यांच्या वेळेस आपल्याला ही प्रायोरिटीची फील्ड यूज करावी लागते. ठीक आहे. तर ज्यावेळेस सपोज तुम्हाला दोन्ही कस्टमर कडून ऑर्डर आलेले आहेत, तर त्या केसमध्ये सिस्टीम विल कन्सिडर द कस्टमर विथ प्रायोरिटी ए, नॉट कस्टमर बी. तर ही मॅन्युअल फील्ड आहे. तुम्ही इथे व्हॅल्यू मॅन्युअल देऊ शकता. यू नीड नॉट टू डू एनी कॉन्फिगरेशन फॉर दॅट. सॉरी, ए, बी और सी, वॉट एव्हर इट इज. ओके. आता मी तुला सांगितलं होतं की कसं टेक्निकल नेम हे फाइंड करतात. F1 वर गेलं तर तुला काय भेटेल, याची फील्डची इन्फॉर्मेशन भेटेल, कस्टमर क्लासिफिकेशन. आता त्याच मध्ये जर चौथा जो आयकॉन पाहिलं तू, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ठीक आहे. So you will get to know. So this field is getting stored in table KNVB. KNVB मध्ये या टेबलचा डेटा, फील्डचा डेटा हा स्टोर होत आहे. ठीक आहे. आणि याचं फील्ड नेम आहे KLABC. ठीक आहे. त्यावेळेस तू ॲबॅपरला जर काही इन्फॉर्मेशन देत असेल तर त्या केसमध्ये तू देईल अशी इन्फॉर्मेशन देशील की फ्रॉम टेबल KNVB फॉर फील्ड KLABC. ओके, यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट. ओके, ठीक आहे. FS आपण ज्यावेळेस एक्सप्लेन करू त्यावेळेस तुला याचं सर्व डिटेल माहिती आहे. ठीक आहे. करन्सी, कोणत्या करन्सी मध्ये तुम्ही त्या कस्टमर बरोबर डील करत आहात. ओके. सो हिअर बेसिकली वी मेंटेन द करन्सी इन विच करन्सी वी आर डीलिंग विथ द कस्टमर. ठीक आहे. सपोज कंपनी कोड करन्सी आणि कस्टमर करन्सी इज डिफरंट दॅन, दोन्ही करन्सी या डिफरंट आहे. कंपनी कोड करन्सी तुझी INR आहे आणि याची करन्सी आहे तुझी USD. तर त्या केसमध्ये आपल्याला त्यांचा एक्सचेंज रेट मेंटेन करावा लागतो. ठीक आहे. सो बेसिकली वेन कस्टमर अँड कंपनी कोड करन्सी इज डिफरंट, देन व्हाईल क्रिएशन ऑफ सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस और डिलिव्हरी, सिस्टीम विल शो ओनली द कस्टमर करन्सी. ठीक आहे. कस्टमर करन्सी मध्येच आपल्याला सर्व तुमचं हे सेल्स डॉक्युमेंट दिसतील. बट बॅकग्राऊंड मध्ये ज्यावेळेस अकाउंटिंग डॉक्युमेंट जनरेट होतील त्या केसमध्ये सिस्टीम काय करेल, ती कस्टमर करन्सी कन्वर्ट करून तुमची कंपनी कोड करन्सी करेल. अकाउंटिंग डॉक्युमेंट जनरेट होताना ते अकाउंटिंग डॉक्युमेंट कंपनी कोड करन्सी मध्ये आपल्याला दिसतील. तर कशावरून ते कन्व्हर्जन होईल, तर त्यासाठी तुम्हाला कन्व्हर्जन रेट हा मेंटेन करावा लागतो. बेसिकली दिस इज द ऍक्टिव्हिटी डन बाय द FIT. मंथली हे ऍक्टिव्हिटी ते करतात, किंवा जसं करन्सी चेंज होईल तशी ते करन्सी सिस्टीम मध्ये चेंज करतात. ठीक आहे. OC41 इज द टी कोड टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट. हा टी कोड आहे. 1 GBP इज इक्वल टू 1.50 युरो. ठीक आहे. किंवा 1 GBP इज इक्वल टू 1 PT इज इक्वल टू 0.00498 युरो. ठीक आहे. तर इथे काय अकाउंटिंग टीम काय करतात, या करन्सी हा मेंटेन करतात. प्रत्येक त्यांना याच्यासाठी पिरियडसाठी ती करन्सी मेंटेन करावी लागते. कधीपासून ते करन्सी रेट व्हॅलिड असेल. तर आताच्या या ज्या करन्सी रेट आहेत त्या व्हॅलिड आहे 1990 पासून. त्याच्या अगेन्स्ट सुद्धा आपण आताच्या डेट पासून सुद्धा एंट्री करू शकतो. लाईकवाईज व्हॅलिड फ्रॉम टुडे डेट. ठीक आहे. कशाच्या अगेन्स्ट किती, आय विल शो यू दिस. एक मिनिट. ठीक आहे. सो वी आर सीइंग द एक्सचेंज रेट. ठीक आहे. OC41 is the T code where we maintain this. Not we, actually it will be maintained by the FI team. ठीक आहे.
तर एक्सचेंज रेट याचे वेगवेगळे टाइप्स राहतात. जो स्टँडर्ड एक्सचेंज रेटचा टाइप आहे तो आहे एम. सियर स्टँडर्ड एक्सचेंज रेट व्हॅलिड फ्रॉम. तर आता हे तुम्ही डेली मेंटेन करू शकता, वीकली मेंटेन करू शकता, जसं तुमचं करन्सी कन्व्हर्जन होतं तसं. सो फॉर नाउ आय विल मेंटेन इट फ्रॉम टुडेज डेट. ठीक आहे. सो कीप दिस फील्ड ॲज अ ब्लँक, इट विल कन्सिडर ॲज अ सिंगल व्हॅल्यू. ठीक आहे. सो फ्रॉम USD, ठीक आहे, USD पासून तुम्हाला कन्व्हर्जन करायचं आहे INR मध्ये. ठीक आहे. तर डायरेक्ट क्वेश्चन मध्ये तुम्ही लिहू शकता 75, म्हणजे 1 USD इज इक्वल टू 75 INR, 75 इंडियन रुपीज लाइकवाइज. ठीक आहे. 1 USD, ठीक आहे, इज इक्वल टू 75 INR. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो, तो एक्सचेंज रेट हा मेंटेन करू शकतो सिस्टीम मध्ये. नॉट बाय अस, दिस विल बी डन बाय द FI टीम. आणि एम हा स्टँडर्ड आहे जो की आपल्या डॉक्युमेंटमध्ये यूज होतो, स्टँडर्ड एक्सचेंज रेट टाईप. दुसरे सुद्धा एक्सचेंज रेट टाईप असतात दॅट FI टीम विल मेंटेन ॲज पर देअर ऍप्लिकेशन. ओके. ऑर्डर प्रोबॅबिलिटी. थोडक्यात या कस्टमरने आपल्याला ऑर्डर दिल्यानंतर किती प्रोबॅबिलिटी आहे की आपण ती ऑर्डर तो कंटिन्यू करेल. ठीक आहे. 100% मीन्स मॅन्डेटरली ओके वी नीड टू क्रिएट अ डिलिव्हरी अगेन्स्ट दॅट. बट काही काही कस्टमरची ऑर्डर प्रोबॅबिलिटी 50% राहते. ठीक आहे. तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, त्यांच्याकडून कन्फर्मेशन घेतो बिफोर क्रिएटिंग डिलिव्हरी दॅट युअर ऑर्डर इज कन्फर्म ऑर नॉट. So you can enter here order probability. Okay, see here the probability of the customer confirming the inquiry or quotation item as a part of sales order. ठीक आहे. The system combines the probability factor from a sales document type and customer master of the source party. ठीक आहे. आता याचा यूज काय आहे? So if probability is 80% for the sales document and 50% in a customer master record, then system will combine both the values and system takes 50% of 80% and proposes 40% of the item. ठीक आहे. तर किती प्रोबॅबिलिटी आहे की याची ऑर्डर किती क्वांटिटीसाठी कन्फर्म होईल, तर त्यासाठी आपण ती यूज करतो. एक्सक्यूज मी फॉर दिस. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे स्विच ऑफ राउंडिंग. ऑथरायझेशन ग्रुप म्हणजे थोडक्यात कोणत्या तुम्ही पर्टिक्युलर ग्रुपला याचं ऑथरायझेशन द्यायचं आहे का, की एवढाच ग्रुप त्याचं प्रोसेसिंग करू शकतो. तर आपण एक काय करणार की मल्टिपल पीपल एका ग्रुपला असाइन करणार आणि तो ऑथरायझेशन ग्रुप आपण इथे असाइन करू शकतो. नेक्स्ट आहे ऑर्डर प्रपोजल, सॉरी आयटम प्रपोजल. आयटम प्रपोजल, ठीक आहे, ॲज द नेम सजेस्ट इट इज अ प्रपोजल ऑफ आयटम्स फॉर दिस कस्टमर. इट इज अ प्रपोजल ऑफ आयटम फॉर दिस कस्टमर. ठीक आहे. थोडक्यात इट इज अ लिस्टिंग ऑफ ऑल मटेरियल विच कस्टमर ऑर्डर्स रेग्युलरली. ठीक आहे. आता हा एक पर्टिक्युलर कस्टमर आहे, तो एक फक्त पर्टिक्युलरच मटेरियल ऑर्डर करतो. तर त्या केसमध्ये मी काय करेन, तो जे मटेरियल ऑर्डर करतो त्याची मी एक लिस्ट क्रिएट करेल. आणि ज्यावेळेस मी ती सेल्स ऑर्डर क्रिएट करत आहे त्यावेळेस इन्स्टेड ऑफ मेंटेनिंग इच मटेरियल वन बाय वन, आय विल कॉल दॅट लिस्ट डिरेक्टली आणि त्याच्यामधले मी मटेरियल सिलेक्ट करून त्या सेल्स ऑर्डर मध्ये एंटर करेल. तर याचा यूज काय, इट विल सेव्ह टाइम्स फॉर द एंड युजर. ठीक आहे. इट विल सेव्ह टाइम फॉर द एंड युजर. तर टी कोड आहे त्याचा VA51, जिथे मी काय करतो, ठीक आहे, आयटम प्रपोजल हे एंटर करतो. ठीक आहे. आता आपण एक सुद्धा आयटम क्रिएट केलेला नाही ऍक्च्युली. ठीक आहे. इथे हे आपण सर्व त्याचं मटेरियल सर्व एंटर करू शकतो. सपोज तो 10 मटेरियल माझ्याकडून घेत आहे, तर त्या केसमध्ये मी सर्व 10 मटेरियल इथे एंटर करेल आणि ज्या वेळेस मी सेल्स ऑर्डर क्रिएट करणार आहे मी ती लिस्ट तिथे कॉल करेल. ठीक आहे. म्हणजे मला मल्टिपल आयटम वन बाय वन टाकण्याची गरज नाहीये. मी ते फक्त लिस्ट थ्रू फक्त कॉपी करेल. तर याने काय होईल की माझा टाइम हा सेव्ह होईल. ज्यावेळेस आपण मटेरियल क्रिएट करू त्यावेळेस आपण
कस्टमरची एक आयटम प्रपोजल सुद्धा मेंटेन करू. ठीक आहे. देन नेक्स्ट ठीक आहे. दिस फील्ड इज नॉट हॅव्हिंग एनी इम्पॉर्टन्स फॉर अस. ओके. युनिट ऑफ मेजर ग्रुप. ठीक आहे की हा कस्टमरसाठी पर्टिक्युलर सेट ऑफ युनिट ऑफ मेजर्स आपल्याला यूज करायचे. तर त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, मल्टिपल युनिट एका ग्रुपमध्ये मेंटेन करून तो युनिट ऑफ ग्रुप इथे असाइन करू शकतो. आता ही फील्ड डिस्प्ले ओनली आहे, ग्रेड आउट. तर फील्ड सिलेक्शन थ्रू ही फील्ड आपण ऍक्टिव्हेट करू शकतो. कोणीतरी प्रॅक्टिस पर्पज साठी हे केलेले आहे, दॅट वी कॅन चेंज. ठीक आहे. आता त्या कस्टमर बरोबर तुमचं असं काही डीलिंग झालं आहे का, जर हा बाहेरचा कस्टमर आहे, ठीक आहे, तर एक पर्टिक्युलरच एक्सचेंज रेट टाईप तुम्ही यूज करायचं. म्हणजे जरी डेली तुमचं एक्सचेंज रेट चेंज होत असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही एक फिक्स एक्सचेंज रेट टाईपच यूज करणार. की थ्रू आउट मंथ एकच एक्सचेंज रेट टाईप. देन इन दॅट केस वी विल मेंटेन दिस फील्ड. ठीक आहे, एक्सचेंज रेट टाईप. तर जर एक्सचेंज रेट टाईप फिक्स तुम्ही मेंटेन करणार असाल तर कोणता फिक्स एक्सचेंज रेट मेंटेन करणार आहे, तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, स्टँडर्ड ट्रान्सलेशन. ठीक आहे, ऍट बॅक सेलिंग रेट. आणि या एक्सचेंज रेट टाईपच्या अगेन्स्ट तुम्ही काय करता, तुमचा एक्सचेंज रेट OC41 मध्ये मेंटेन करता. ठीक आहे, इथे आपण काय करणार, बी मेंटेन करून तिथे तो एक्सचेंज रेट मेंटेन करणार. त्यामुळे हा ज्यावेळेस कस्टमर येईल, सिस्टीम या एक्सचेंज रेट टाईपच्या अगेन्स्ट जी काही व्हॅल्यू मेंटेन आहे तीच व्हॅल्यू सिस्टीम काय करेल, कन्सिडर करेल. ठीक आहे. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रपोजल फॉर कस्टमर प्रोसिजर. ठीक आहे. So this field will control whether to go for the product proposal or cross selling. प्रोडक्ट प्रपोजलने जायचं आहे का क्रॉस सेलिंगने जायचं आहे. तर क्रॉस सेलिंग मीन्स सेलिंग ऍडिशनल प्रोडक्ट अलॉंग विथ युअर मेन प्रोडक्ट. ठीक आहे. तर बेसिकली प्रोडक्ट प्रपोजल ही ऑटोमॅटिक प्रोसेस आहे तुमच्या आयटम प्रपोजलची. ज्यावेळेस आपण हे प्रोसेस आणणार आहोत त्यावेळेस तुला या दोन्ही फील्डचा इम्पॉर्टन्स लक्षात येईल. ठीक आहे. नेक्स्ट इज प्राइसिंग स्टॅटिस्टिक. ठीक आहे. आता या टॅबच्या नावावरूनच तुला कळलं असेल की जे काही प्राइस डिटर्मिनेशन मध्ये एलिमेंट यूज होतात ते सर्व एलिमेंट तुझे या फील्डच्या बेसवर यूज होणार आहेत. ठीक आहे. प्राइस ग्रुप ऍज द नेम सजेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर हु विल शेअर द सेम प्राइसिंग ऍट्रिब्यूट. ठीक आहे. ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर हु विल शेअर द सेम प्राइसिंग ऍट्रिब्यूट. तुम्ही ग्रुप ऑफ कस्टमरला तुम्हाला एकच डिलिव्हरी चार्ज एंटर करायचे, एकच पॅकेजिंग चार्ज एंटर करायचे, तर तुम्ही काय करणार, ते सर्व कस्टमर एका ग्रुपच्या अगेन्स्ट असाइन करणार आणि त्या ग्रुपच्या अगेन्स्ट तुम्ही काय करणार, कंडिशन रेकॉर्ड हा मेंटेन करणार. आता हे तुला भरपूर ठिकाणी ही फील्ड आलेली आहे तर तू कन्फ्युज होशील की कसं हे ऍक्च्युली वर्क होतं. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे ते वर्क होतं. इथे मी माझ्या इथं फक्त डिव्हिजन डिस्ट्रीब्युशन चॅनलच्या अगेन्स्ट हे मेंटेन करत आहे. त्याच प्रकारे जर मी कंडिशन टेबल क्रिएट केला तर इथे अजून एक फील्ड येईल, प्राइस ग्रुप. ठीक आहे. आता इथे कोणती आहे, प्राइस ग्रुप. बघ, आता प्रत्येक प्राइस ग्रुपसाठी काय करू शकतो, सपोज प्राइस ग्रुप आहे 0 तर त्या प्राइस ग्रुपसाठी 100 रुपीज. प्राइस ग्रुप आहे तुझा 02, त्या प्राइस ग्रुपसाठी आहे 2000 रुपीज. तर अशा प्रकारे मी काय करू शकतो, इथे या व्हॅल्यू या फील्डच्या अगेन्स्ट मेंटेन करू शकतो. हा आहे तुझा कंडिशन रेकॉर्ड मेंटेनन्स. आता मी कोणतीही कंडिशन टाईप घेतलेले आहे तुला दाखवण्यासाठी, आपण आपले ओन कंडिशन टाईप क्रिएट करणार आहोतच. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे या फील्डचा यूज होतो टू स्टोअर द फायनल व्हॅल्यू. आणि जर हा क्रायटेरिया तुझ्या सेल्स डॉक्युमेंट मध्ये सॅटिस्फाय झाला, ठीक आहे, म्हणजे आता ऑलरेडी तुझा सेल्स एरिया आहे आणि त्याच्यामध्ये कस्टमर आहे ज्याच्यामध्ये प्राइस ग्रुप 01 मेंटेन आहे, तर सिस्टीम मला काय कर, 1000 प्राइस ही सजेस्ट करेल. जर त्या कस्टमर मध्ये प्राइस ग्रुप 02 मेन्शन आहे तर सिस्टीम मला 2000 रुपीज ही प्राइस सजेस्ट करेल. तर आता इथे तू प्राइस ग्रुप हे असाइन करू शकते
जे मी ऑलरेडी क्रिएट केलेले बल्क बायर आहे, ओकेशनल बायर आहे का न्यू कस्टमर आहे. ठीक आहे, तर आपण आय विल से बल्क बायर. कस्टमर प्राइसिंग प्रोसिजर ही सर्वात इम्पॉर्टंट फील्ड आहे. This field is one of the parameter to determine the pricing procedure in sales document. As of now, एवढंच लक्षात ठेव. This field is one of the parameter to determine the pricing procedure in sales document. ठीक आहे. हे टी कोड आहे OVKK. इथे बघ तू पाहू शकशील की कस्टमर प्राइसिंग प्रोसिजर नावाचा फील्ड आहे. तर ऑलरेडी ह्या 4 फील्ड आहेत. सेल्स ऑर्गनायझेशन, डिव्हिजन, डिस्ट्रीब्युशन चॅनल. ठीक आहे. And along with your customer pricing procedure. So out of these 5 parameter, customer pricing procedure is one field which will help us to determine the pricing procedure. तर या कॉम्बिनेशनच्या अगेन्स्ट आपण काय करतो, प्राइसिंग प्रोसिजर मेंटेन करतो. प्राइसिंग प्रोसिजर म्हणजे काय, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टिपल कंडिशन टाइप इन अ सिक्वेन्शियल मॅनर. Combination of multiple condition type in a sequential manner in order to determine the final price of the product. तर आता ह्या प्राइसिंग प्रोसिजर आहेत बेसिकली. तर या प्राइसिंग प्रोसिजर मध्ये आपण काय केलेले आहेत, मल्टिपल कंडिशन टाइप या सिक्वेन्शियल मॅनरने असाइन केलेले आहेत टू डिटरमाइन द फायनल प्राइस. ठीक आहे, तर ते सुद्धा मी दाखवतो /NV/08. ठीक आहे, तर ह्या आहेत तुझ्या प्राइसिंग प्रोसिजर. आता मी एक जर प्राइसिंग प्रोसिजर तुला दाखवली तर इथे बघ सिक्वेन्शियल मॅनरने या सर्व प्राइसिंग प्रोसिजर क्रिएट केलेले आहेत. फर्स्ट येणार तुझं प्राइस, त्यानंतर तुझं मॅन्युअल एक्साइज, टॅक्स ज्युरिडिक्शन कोड. ठीक आहे, तुझे जे काही टॅक्स रिलेटेड कंडिशन आहे. तर अशा प्रकारे प्रत्येक याच्यावरती व्हॅल्यू ऍप्लिकेबल होणार. याचा सेपरेट टॉपिक आहे. इट विल टेक अनदर 4 to 5 सेशन टू कम्प्लीट दिस कंडिशन टाइप. ठीक आहे, प्राइसिंग प्रोसिजर. तर मी फक्त तुला एक आयडिया दिली की त्या फील्डचा यूज एक्झॅक्टली काय होतो. तर दिस फील्ड विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द प्राइसिंग प्रोसिजर इन सेल्स डॉक्युमेंट. सेल्स डॉक्युमेंट तुझं इनवॉइसिंग असेल किंवा तुझं सेल्स ऑर्डर असेल. ठीक आहे, सो दिस इज वन ऑफ द फील्ड. ठीक आहे, प्राइस लिस्टचा सुद्धा सेम इम्पॉर्टन्स आहे. दिस विल हेल्प टू ग्रुप कस्टमर हु विल शेअर द सेम बेस प्राइस. ठीक आहे, तर आता सपोज तू एक प्राइस लिस्ट तयार करते. ठीक आहे, डीलरसाठी वेगळी प्राइस लिस्ट, डिस्ट्रीब्युशन साठी वेगळी प्राइस लिस्ट किंवा डायरेक्ट कस्टमर साठी वेगळी प्राइस लिस्ट. ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये तू काय करू शकते, इथे ते प्राइस लिस्ट कोणत्या टाईपचा कस्टमर आहे, हा होलसेलर आहे, रिटेलर आहे किंवा पब्लिक सेक्टर आहे किंवा डीलर प्राइस आहे, डीलर आहे. ठीक आहे, तर त्या टाईपचं इथे तू प्राइस लिस्ट ही इथे असाइन करू शकते. ऍज ऑफ नाव वी डोंट हॅव एनी यूज फॉर नाव दिस फील्ड. ठीक आहे, ज्यावेळेस आपल्याला असेल त्यावेळेस मी तुला दाखवेल. बट आपण हे प्राइस लिस्ट कुठे मेंटेन करू शकतो. ठीक आहे, सो SPRO, SC प्रेफरन्स IMG, सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन. ठीक आहे, आता मी इथे मास्टर डेटा मध्ये न जाता कुठे जाईल, मी बेसिक फंक्शन्स मध्ये जाईल, प्राइसिंग मध्ये त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, मेंटेन प्राइस. मेंटेन प्राइस रिलेव्हंट मास्टर डेटा फील्ड्स आणि इथे डिफाईन प्राइस लिस्ट कॅटेगरीज फॉर द कस्टमर. तर आता ऑलरेडी होलसेलर वगैरे होते ना, तर मी इथे आपले प्राइस लिस्ट मेंटेन करतो. ठीक आहे, so I'll say now suppose T1 dealer price list. ठीक आहे, T2 डिस्ट्रीब्युटर प्राइस लिस्ट. आता आपण काय करतो आहे की हा डेटा फक्त क्रिएट करून ठेवत आहे. ज्यावेळेस आपण ही ऍक्च्युअली प्रोसेस पाहू त्यावेळेस आपण या डेटाचा यूज करणार आहोत. ओके. ठीक आहे, आता ती व्हॅल्यू इथे येणार. ठीक आहे, डीलर प्राइस लिस्ट.
स्पेलिंग चुकलेलं आहे. करेक्ट दॅट. TEALE. ठीक आहे. तर या फील्ड मध्ये एवढ्या इम्पॉर्टंट फील्ड आहे. काही क्वेरी सेल्स टॅब मध्ये? एनी क्वेरी ऑन सेल्स टॅब? नाही. नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट इज शिपिंग टॅब. ठीक आहे. आता ही फील्ड आहे ऑर्डर कॉम्बिनेशन. ठीक आहे. आता एका कस्टमरने तुला मल्टिपल ऑर्डर दिलेले आहेत. एका कस्टमरच्या 2 सेल्स ऑर्डर आहेत. तर त्या केसमध्ये डिलिव्हरी करताना तुला त्या दोन्ही ऑर्डरची डिलिव्हरी कंबाईन करायची आहे का? डू यू वॉन्ट टू कंबाईन द डिलिव्हरी ऑफ बोथ ऑर्डर्स टुगेदर? इफ यस, यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ फंक्शनॅलिटी, ओके, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ऑर्डर कॉम्बिनेशन. जर तुला प्रत्येक सेल्स ऑर्डरची वेगळी डिलिव्हरी क्रिएट करायची आहे, तर त्या केसमध्ये काय करावं लागेल? तुला हे चेकबॉक्स डिसिलेक्ट करावं लागेल. ठीक आहे. Indicates whether you are allowed to combine orders during the delivery processing. ठीक आहे. तर जर प्रोसेस करायची आहे कंबाईन करून, देन यू कॅन क्लिक ऑन हिअर, अदरवाइज यू कॅन रिमूव्ह दिस चेकबॉक्स. ठीक आहे. नेक्स्ट इज डिलिव्हरी प्रायोरिटी. डिलिव्हरी करताना कोणत्या कस्टमरचे डिलिव्हरी प्रायोरिटी हाय आहे किंवा लो आहे, दिस विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन दिस. आता मटेरियल सपोज तुझ्याकडे 100 क्वांटिटी अवेलेबल आहे आणि तुझ्याकडे 2 कस्टमरच्या डिलिव्हरी क्रिएटेड आहेत. तर त्या केसमध्ये डिलिव्हरी क्रिएट करायची आहे. तर त्या केसमध्ये कोणत्या कस्टमरची डिलिव्हरी ही क्रिएट झाली पाहिजे, देन इन दॅट केस दिस फील्ड विल बी यूज. हाय प्रायोरिटी कस्टमरची जी आहे ती डिलिव्हरी सिस्टीम क्रिएट करेल ऑन अबाव द मीडियम प्रायोरिटी कस्टमर. ठीक आहे. जर एका कस्टमरला हाय प्रायोरिटी आहे, दुसऱ्या कस्टमरला लो प्रायोरिटी किंवा मीडियम आहे, तर त्या केसमध्ये सिस्टम विल क्रिएट अ डिलिव्हरी फॉर हाय प्रायोरिटी कस्टमर. ठीक आहे. सो हिअर वी विल असाइन द डिलिव्हरी प्रायोरिटी. ठीक आहे. हाय, नॉर्मल, लो. ठीक आहे. आता ही डिलिव्हरी प्रायोरिटी तू सुद्धा क्रिएट करू शकतेस. वी कॅन क्रिएट अवर डिलिव्हरी प्रायोरिटी. ठीक आहे. तर इथे क्रिएटचं ऑप्शन आहे. जर तू याच्यावर क्लिक केलं तर सिस्टम विल नॅव्हिगेट यू थ्रू द मेनू पाथ. कंटिन्यू विदाउट स्पेसिफाईंग प्रोजेक्ट. ठीक आहे. शिपिंग मध्ये डिलिव्हरी प्रायोरिटी. ठीक आहे. 7 and 8. सॉरी. ठीक आहे. शिपिंग कंडिशन. आता ही सर्वात इम्पॉर्टंट फील्ड आहे. शिपिंग कंडिशन. This field is one of the parameter to determine the shipping point in sales document. This field is one of the parameter to determine the shipping point in sales document. ज्यावेळेस मटेरियल तुम्हाला शिप करायचं आहे, त्यावेळेस सिस्टीम मध्ये एक शिपिंग पॉईंट डिटरमाइन होतो की कोणत्या लोकेशनवरनं या मटेरियलचं शिपिंग झालं पाहिजे. ठीक आहे. आता मी जसं सांगितलं की मल्टिपल शिपिंग पॉइंट्स राहतात, मॅन्युअल शिपिंग, ऑटोमॅटिक शिपिंग. तर सिस्टीमला कसं करणार की ह्या मटेरियलची किंवा या कस्टमरसाठी डिलिव्हरी ही मॅन्युअल शिपिंग पॉइंटने झाली पाहिजे किंवा त्या एखाद्या पर्टिक्युलर कस्टमरसाठी ऑटोमॅटिकने झाले पाहिजे. तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, तुमचा लोडिंग ग्रुप, शिपिंग कंडिशन यांच्या कॉम्बिनेशन मध्ये शिपिंग पॉइंट इन अलॉंग विथ युअर प्लांट यांच्या कॉम्बिनेशन मध्ये आपण काय करतो, शिपिंग पॉइंट हे असाइन करतो. ठीक आहे. आय विल शो यू दॅट. ठीक आहे. म्हणजे तुला क्लॅरिटी इन या फील्डची.
टी कोड इज OVL2. ठीक आहे. आता इथे बघ शिपिंग कंडिशन आहे फर्स्ट फील्ड, लोडिंग ग्रुप आणि प्लांट, या तीनहीच्या कॉम्बिनेशन मध्ये आपण काय करतो, शिपिंग पॉइंट हा असाइन करतो. ठीक आहे. सिलेक्शन मध्ये जातो मी, बाय कॉन्टेंट. आपला प्लांट कोणता आहे, लेट मी चेक. TM नॉट TM01, TM10. ठीक आहे. नो इंटरेस्ट फाउंड फॉर द सिलेक्शन क्रायटेरिया. ठीक आहे. म्हणजे आपल्या प्लॅनसाठी काय आहे की शिपिंग पॉईंट हा डिटरमाइन होणार नाही. कारण का, कारण तो आपण अजून इथे मेंटेन केला नाही. तर मी स्टँडर्ड शिपिंग कंडिशन घेतो 01. मोस्ट ऑफ द टाइम आपण स्टँडर्ड घेतो. ठीक आहे. ऍज सुन एज पॉसिबल लोडिंग ग्रुप 0001, हे सुद्धा स्टँडर्ड आहे. आपला प्लॅन आहे TM10. TM10 नाही. मोटर्स पुणे प्लांट. TM10 क्रिएट केलेलं ना प्लांट. स्लॅश NSC 69 OH10. सॉरी. आय थिंक कोणीतरी तो प्लान डिलीट केलेला आहे. हम्म. आपण क्रिएट केलेला ना प्लांट. हो, क्रिएट केला होता. आय नो, वी हॅव क्रिएटेड द स्टोरेज लोकेशन ॲज वेल. हा प्लांट आहे आपला T000. Let me check one more time. ठीक आहे. हा प्लांट आहे आपला T003. ठीक आहे. ठीक आहे. तर आता इथे मी काय करत, T00 मेंटेन करतो. ओके. अँड एंट्री ऑलरेडी एक्झिस्ट. ठीक आहे. या कॉम्बिनेशन मध्ये एंट्री ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे, कारण मी ते चेक केलं नव्हतं, त्यामुळे आपल्याला, मी चुकीच्या प्लांटने चेक केलं होतं. तर सिलेक्शन बाय कंटेंट T000. ठीक आहे. तर या कॉम्बिनेशन मध्ये 010001 T00 हे कॉम्बिनेशन असेल तर आत्ता सिस्टीम काय करेल, 1000 हा शिपिंग पॉइंट डिटरमाइन करेल. बट आय डोंट वॉन्ट दिस, आय वॉन्ट माय शिपिंग पॉइंट SH01. तर SH01. समथिंग इज नॉट राईट. ओके. एनिवेज, आपण हे चेक करून मी तुला सांगेल की कसं असाइन करायचं. आता एरर देत आहे. ठीक आहे. सो इट इज वन ऑफ द पॅरामीटर टू डिटरमाइन द शिपिंग पॉइंट इन सेल्स डॉक्युमेंट. ठीक आहे. शिपिंग कंडिशन पर्यंत आपण पाहिलेले. रिमेनिंग फील्ड आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये पाहू. काही क्वेरी आजच्या फील्ड मध्ये, आज आपण जे काही चेक केलं.
Hello, Neha. हाँ Any query on today's session? नहीं, आज मी